جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ خواجہ صاحب لاہور تشریف لائے اور چلا کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں۔ آج بھی حجرہ اعتکاف مزار مبارک کے قدموں میں ہے۔ تو خواجہ صاحب نے بتا دیا کہ اللہ والوں کی قبر کا بھی ادب کرنا۔ آپ جہاں بیٹھے وہ قدموں والی جگہ تھی، مزار مبارک کے قدموں کی طرف خواجہ صاحب بیٹھے، اور جب چلے سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں سے آپ دلی تشریف لے گئے۔ اس دور میں جبکہ ذرائع مواصلات نہیں ہے اور کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے، اس دور میں 800 1000 1500 بندے روز کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں جبکہ کوئی پرنٹڈ میڈیا نہیں ہے کہ تشہیر ہو رہی ہے، اس دور میں روزانہ آپ جس شہر میں قیام کرتے ہیں ہندو آ رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ قرب و جوار سے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، 800 بندہ 1000 بندہ 1200 روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دلی میں جب آپ تشریف فرما ہیں تو وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ یہ درویش اگر چند دن اور دلی میں رہا تو یہاں تو ہر طرف اسلام کا ہی چرچا ہوگا۔ ایک نوجوان کو کرائے کا قاتل بنایا، پیسے دیے، کہا اس درویش کو معاذ اللہ قتل کا اس سے عہد لیا کہ جاؤ اللہ والے کو قتل کر کے آؤ۔ وہ چادر لے کے آیا، خنجر بغل میں ہے۔ جس حجرے میں خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں وہ ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ ملاقات کر رہے ہیں، وہ انتظار میں تھا کہ ذرا رش کم ہو، لوگ اٹھ کے جائیں تو پھر میں اپنا کام کروں۔ آپ ملاقات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم سارے بیٹھ جاؤ، اور اس چادر والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ پہلے تو اپنا کام کر لے۔ اس نے کہا میں کس کام آیا ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا کام کر لیں؟ آپ نے فرمایا بغل میں خنجر کس نیت سے چھپا کے لائے ہیں؟ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، پر آپ کی نگاہوں سے قتل ہو گیا ہے، دل گھائل ہو گیا ہے۔ اس نے خنجر نکالا اور پھینکا، خواجہ صاحب کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، خواجہ صاحب کا مرید ہوا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہاں آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ بنایا، انہیں خلافت دے کے دلی میں بٹھایا اور خود اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کفرستان تھا، راجہ پرتھوی کا پایہ تخت سلطنت وہیں تھا۔ ابتداً بڑی مشکلات آپ نے دیکھی، لیکن ہر قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد آپ کے سامنے حال رہی ہے۔ راجہ پرتھوی کو اس کی والدہ نے، جو کہ علم نجوم کی ماہر تھی، کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس طرح کا ایک درویش آئے گا اور اس کے ساتھ اتنے فقیر ہوں گے، اس سے نہ الجھنا، وہ بڑی طاقت والا ہوگا۔ راجہ پرتھوی کے جو ماتحت تھے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ فقیر جو آ رہے ہیں نا، یہ آپ کی والدہ نے جو پیشین گوئی کی تھی، یہ وہی فقیر ہے۔ تو کچھ حکومتی نمائندے گئے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، لیکن اندرون خانہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی آئیں، آپ کو فلاں جگہ سرائے میں ٹھہراتے ہیں، آپ کے لیے فلاں انتظامات کرتے ہیں، لیکن خیال یہ تھا کہ جب آپ اس مقام پہ جا کے ہماری ہی سیکورٹی میں ٹھہریں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہرو، میں اجازت لے لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
ख्वाजा साहब कुछ देर मुराकिब हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया ये धोखेबाज लोग हैं, इनकी बातों में ना। जब आप उठ के आए उन सिपाहियों से गुफ्तगू की, फरमाया मुझे इजाजत नहीं मिली तुम्हारी मेजबानी कबूल करने की, हम फकीर लोग हैं, हम यहीं कहीं डेरा लगा लेंगे, तुम्हारी मेजबानी कबूल करने की मुझे इजाजत नहीं मिली। ख्वाजा साहब उनके साथ नहीं गए। अजमेर में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिनसे ख्वाजा साहब की शान जाहिर होती है, और लोग कलमा पढ़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। छूत छात का दौर था, अमीर लोग गरीबों को इंसान ही नहीं थे समझते, गरीबों को जानवरों की तरह समझा जाता था। शूदरों को तो अमीर लोग ब्राह्मण ये समझते थे कि शूदर पैदा ही हमारी खिदमत के लिए हुए हैं। जिस तरह गाय भैंस ऊंट बैल घोड़े ये हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, इसी तरह शूदर भी ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा किए गए। तो ख्वाजा साहब ने उस दौर में फरमाया जिन्हें कोई गले नहीं लगाता वो मोइनुद्दीन के डेरे पे आए, मैं मोहब्बत करता हूं। गंदे लोग आ रहे हैं, मतलब लिबास गंदा है, मैल वाला जिस्म है, ख्वाजा साहब उन्हें कलावे में ले रहे हैं। फरमाया जिसके घर रात को खाना ना हो, चूल्हा ना जले, वो भूखा ना सोए। मोइनुद्दीन के डेरे पे आए, मैं खाना खिला के सुलाऊंगा। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आपके अखलाक से मुतासर हो रहे हैं। राजा पृथ्वी ने कहा कि इन मुसलमानों पर बाजार में खरीदो फरोख्त की पाबंदी है, सोशल बाइकाट है। ये मुसलमान कोई सौदा खरीदें, बेचना नहीं है। शाम का वक्त हुआ, ख्वाजा साहब की खानकाह में चिराग नहीं जले, अंधेरा है। तो ख्वाजा साहब ने दरवेशों से पूछा चिराग क्यों नहीं जलाए? उन्होंने कहा जी बाजार तेल खरीदने गए थे, हमें तेल ही नहीं बेचा गया। बादशाह ने आर्डर जारी कर दिया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जो दरवेश हैं उनके आगे कोई, उनके हाथ कोई चीज नहीं बेचनी। ख्वाजा साहब ने फरमाया पानी लाओ, मेरे हाथ धुलाओ। और वो हाथ के साथ जो पानी मस हुआ था वो परात में लिया गया, बर्तन में लिया गया। फरमाया ये पानी चिरागों में डालो, आज ये पानी तेल का काम करेगा। और उधर फरमाया कि ख्वाजा साहब ने फरमाया राजा के महल में जो चिराग जल रहे हैं वो बुझ जाएंगे, वो तेल पानी बन जाएगा, ये पानी तेल का काम करेगा। शान औलिया किराम, हजरत ख्वाजा साहब की शाने देख कर भी राजा पृथ्वी के दिल पर असर नहीं हुआ। उसने कई जादूगर आपके मुकाबले में बुलवाए, वो जादूगर कलमा पढ़ गए, बादशाह ने कलमा नहीं पढ़ा। वो मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर रहा है। उस दौर में झीलों से, चश्मों तालाबों से पानी लिया जाता, कुओं से, उसने पानी पे पाबंदी लगा दी। अना सागर झील के सामने आपका डेरा था, उसने झील पर पैरा बिठा दिया कि मुसलमानों को इस झील से पानी नहीं लेने देना। ख्वाजा साहब ने करामत जाहिर फरमाई, अपने एक दरवेश को कूजा दे के भेजा, फरमाया कूजे में अना सागर से पानी लेके आओ। अगर वो मना करे तो सिपाही से कहना बस एक दफा एक कूजा पानी लेंगे, फिर नहीं हम आएंगे। जब दरवेश ने अना सागर झील में कूजा डाला है, सारी झील ही कूजे में बंद हो गई। ख्वाजा साहब की करामात जाहिर हुई लेकिन बादशाह पे असर नहीं हुआ। वो हर शान देखकर पहले से ज्यादा आपकी दुश्मनी में मुब्तला हो रहा है और मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। जब मैंने गुफ्तगू शुरू की थी तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ख्वाजा साहब किस दौर में आए हैं जब शहाबुद्दीन गौरी जंग हार के वापस जा चुका है। हजरत ख्वाजा साहब उस दौर में यहां आए। सियासी हालात,
دنیاوی حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا